কারণে কি সমস্যা হচ্ছে? 100 চলে এসেছিল। Good evening, everyone. Sorry to say that the poor connection is interrupting us and our activity has been hampered due to poor connection. This is disconnection. Okay. Today we are going to talk about, I have already mentioned, today we are going to talk about so do I. This type of sentence patterns should be discussed. So we have already completed the session for hi hello. Now we should go for the main theme. Please, first of all, I'm going to provide you with a sentence. Please write down. আমি ইংরেজি শিখছি, এখানে দিলাম একটি সেমিকোলন, তারপরে বললাম সেও, ব্র্যাকেট লিখে দিলাম তাই করছে। তো এই ধরনের সেন্টেন্স আজ আমরা বানাবো। আমি ইংরেজি শিখছি, সেও ব্র্যাকেটে লিখছি তাই করছে। আমি ইংরেজি শিখছি, সেও তাই করছে। তার মানে আমরা প্রায়শই এইভাবে বলি, মানে একজন কি করছে আরেকজনও তেমনটি করছে, এমনটি আমরা বলে থাকি। সো এই সেন্টেন্সটি আমরা প্রডিউস করব। প্লিজ এভরিওয়ান গো ফর দিস সেন্টেন্স। ফার্স্ট অফ অল উই শুড try our level best to produce the sentence, then we should discuss about the pattern, sentence construction, what should be done here, right? This type of things will be discussed just after a while. Okay, please try to make an attempt to produce this sentence correctly. Please go for try to produce the sentence. Our time is limited, that's why always you should try level best to go for work. Please try to make the sentence. Just after a while we will be talking about this. Is there any problem? You can't see. Please comment. You can't see. দেখুন আমি তো দেখছি অনেকে কমেন্ট করছে, তার মানে না দেখে করছেন। প্লিজ একটু কমেন্ট করুন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না এরকম, নাকি কারো জন্য এই প্রবলেমটি? এটি সকলের প্রবলেম না কারো জন্য? প্লিজ inform me about view and sound, whether both are correct or there is any problem. Okay, একটি অ্যান্সার আমি পেয়েছি। মোয়াজ্জেম লিখেছেন I am learning English, he is also doing so.
এটি একটি সেন্টেন্স হয়েছে, তবে এটি রাইটিং এর উপযোগী সেন্টেন্স হয়নি। এটি স্ট্যান্ডার্ড, এটি below the standard. It's not up to the mark. So you should go for the right one. You should go for the interesting one. Please go for more sentences. Everyone try level base to produce the correct one. Please. Okay. So trial level base to produce the sentence. Muazzim has produced a sentence that's cannot be used here, and he is also doing so. This is to some extent actually this not up to the mark. Then I'm learning English. He she Riyaz লিখেছেন, Riyaz try for the second chance. Faisal Ahmed, I have learned English. Does he? Sorry Faisal, আপনাকে আরো ট্রাই করতে হবে, অনেক মানে দূরে আছে আপনার সেন্টেন্সটা, আপনি আর একটু ট্রাই করুন। আশিকুল হক, I am learning English. So does he. Ashik, you are also far away from the correct sentence. Please try again. শতন লিখেছেন I am learning English. আপনি তো আইকে ছোট করে দিয়েছেন। আইকে কখনো ছোট করবেন না, মাথা উঁচু করে থাকার সুযোগ দেবেন, এবং আপনি নিজেকে মাথা উঁচু করে রাখার জন্য আইটাকে ছোট করবেন না প্লিজ। সরি, আপনারও ট্রাই করতে হবে এগেইন। আলামিন মিয়া, ট্রাই করুন। I'm learning English. He is also doing so. Try for again, because you will have to try level best to make the sentence standard one. And Babu লিখেছেন I am learning English. কিন্তু লেখা যাবে না বাবু, his দুই জায়গায় তো খুবই প্রবলেম। এরপর this can be said as this is not actually native English, this is to some extent Benglish, বাংলা টাইপের একটা বাক্য হয়েছে। আমরা কিন্তু কথা বলবো, আমরা ওই ইংলিশটা শিখবো যেটা ইংরেজরা ব্যবহার করে, রাইট? সেদিকে আমাদের তাকাতে হবে। সো বাবু সঙ্গেই থাকুন। নুরুল করিম, আই এম সিং। আপনি বলছেন আই এম সিং না, দেখুন আই এম সিং আমরা সাধারণত বলি না, আপনি বলতে পারেন আই এম ওয়াচিং, আই ক্যান ওয়াচ। আই এম সিং এটি আসলে ব্যবহার হয় না, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে জানি সি ভার্ব কন্টিনিউয়াস হয় না। যাই হোক নুরুল করিম, দেখা যাচ্ছে অনেকেই কমেন্ট করেছেন, দেখা না গেলে তো সেন্টেন্স বানাতে পারতেন না। এটি ছিল একটু আগের কোয়ারি, এখন একটু সেন্টেন্সে চলে আসি আমরা। আই এম লার্নিং ইংলিশ অ্যান্ড হি ইজ অলসো। দেখুন আমার বাংলার সাথে কিন্তু দূরে চলে গিয়েছেন আপনি। কিন্তু কখনো লেখা যাবে না, আমি বারবার রিকোয়েস্ট করছি, কারণ when you are speaking you can say but when you are writing you can't write right? and আপনি একটা n লাগাইছেন, n কিন্তু আমার বাংলায় নাই, হ্যাঁ, এবং তারপরও আপনি যেটা করেছেন সেটি একটু ডিফারেন্ট জিনিস, আরও কিছু প্রবলেম, বাক্যের মাঝখানে একটা ক্যাপিটাল এ দিয়েছেন, হ্যাঁ। সো এগুলো ঠিক করতে হবে। when we talk about writing we will have to maintain so many things, all right? When you are speaking it doesn't matter, just if you can make sure that you are capable of communicating with others, it's enough. Okay, দুই একটা আমি হারিয়ে ফেলছি। আই এম লার্নিং ইংলিশ, সো ইজ হি। ইবনান মালিক, তারপরও কিছু প্রবলেম রয়ে গেছে। নুরুল করিম, আচ্ছা ক্লিয়ার দেখায় না, ইটস ক্লিয়ার। যদি কেউ দেখেন না, আপনি একটু জায়গাটা চেঞ্জ করেন, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা ইংলিশ কেউ লিখেছেন স্মল লেটার, এটা ভুল। আবুল কালাম আজাদ, হ্যাঁ
ওকে, শাহাদাত হুসাইন জীবন আম লিখেছেন, আম লিখলে এটা ভুল, ইংলিশের ই ছোট লিখলে ভুল। তঞ্জির আহমেদ রাসেল আই লার্ন ইংলিশ, এটা তো হয়নি। রাফি লিখেছেন আই এম লার্নিং ইংলিশ। দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, ওকে। যাক, আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি, নো প্রবলেম স্যার, অল থিংস আর ওকে, সাউন্ড ওকে, এভরিথিং ইজ কারেক্ট। শফিক লিখেছেন আই এম লার্নিং ইংলিশ অ্যান্ড হি ইজ অলসো সো সরি। এরকম আসলে ভাষাটি ব্যবহার হয় না। আমরা নিজেরা হয়তো নানাভাবে চালাতে পারি, বাট এইভাবে আসলে হয় না। ওকে, কারিমুল ইসলাম অনেকটা ঠিক করেছেন, তবে আপনার পাংচুয়েশন ঠিক নাই। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার একজন কমেন্ট করেছেন। ফয়সাল আহমেদ বলেছেন আই হ্যাভ, এটা তো হচ্ছে না। আই এম লার্নিং ইংলিশ এন, এন কোত্থেকে আসলো? আমার বাক্যে তো এন নেই। সো ওয়েন ইউ আর trying your level best to produce something, I mean you are going to translate something, of course you will have to follow strictly, the rules and regulations should be followed. রায়হান লিখেছেন আম লার্নিং, আম কিন্তু একদম অ্যালাউড না, হ্যাঁ, আম লেখা যাবে না। আম লার্নিং ইংলিশ অ্যান্ড সো ডু হি, সরি, এন তো লিখার কোনো সুযোগই থাকছে না। ইবনান মালিক আম লার্নিং ইংলিশ, সো ইজ হি, তারপরও ইবনান প্রবলেম রয়ে গেছে। ইহসান রাফি আই এম লার্নিং ইংলিশ, হি অ্যাজ ওয়েল, সরি, এমনটি হবে না। মিতা খন্দকার আই এম লার্নিং ইংলিশ এন্ড হি ওর শি ইজ অলসো ডুইং, সরি, একাধিক জায়গায় প্রবলেম আছে, কারণ ছোটোখাটো জিনিসও ধরা হবে যেহেতু একটি সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। নাইম ইসলাম লিখেছেন আই এম লার্নিং ইংলিশ, সো ডাজ হি, সরি, হচ্ছে না। করিমুল ইসলাম আম লার্নিং, আম কিন্তু লেখা যায় না, আপনি স্পিকিং করতে পারবেন, সরি। যাই হোক, আমরা বুঝতে পারছি একদম সিম্পল ব্যাপার, কিন্তু এটাকে আমরা হয়তোবা অনেক সিম্পল করে নিয়েছি, যার কারণে প্রবলেম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো দু একজনের সেন্টেন্স কাছাকাছি গিয়েছে, বাট তারপরও কনফার্ম হয়নি, রাইট? দেখুন, একটা তো আছে আপনি আমি যেভাবে বাক্যটা বানিয়ে ফেললাম, আরেকটা আছে whatever is being done by the native people, তারা কি করেন সেটি কিন্তু আমাদেরকে খুঁজতে হবে, তাহলে আমরা প্রকৃত ইংলিশের স্বাদ পাবো। যারা আই হ্যাভ লার্ন লিখেছেন তারা বহু ক্রুশ দূরে আছেন, যারা ইংলিশের ছোট লিখেছেন তারা বহু ক্রুশ দূরে, যারা এন লিখেছেন তারাও বহু ক্রুশ দূরে, তার মানে বহু প্রবলেম। ওকে, সো কমনলি আমি বলে দিলাম, সবারটা হয়তো বা এখন পড়ার সুযোগ পাবো না। আই এম লার্নিং ইংলিশ, হি ইজ ডুইং সেম, সরি, এরকম আসলে হয় না। হ্যাঁ, বায়েজিদ, আপনারটা আমি হারিয়ে ফেলছি। যাই হোক, অনেক অনেক কমেন্ট এসেছে, বাট এখানে অনেক প্রবলেমও রয়েছে, রাইট? আচ্ছা, একজন জিজ্ঞেস করেছেন কখনো চট্টগ্রাম গিয়েছি কিনা। হ্যাঁ, চট্টগ্রাম গিয়েছি, ক্লাসও নিয়েছি, সেমিনার আর কি। সো মেনি টাইমস আমি ওখানে গিয়েছি, বিসিএস এর ক্লাস নিয়েছি, আইএলস কিংবা রাইটিং এর ক্লাস নিয়েছি, রাইট? খুলনা, চিটাগং, সিলহাট, হ্যাঁ, ময়মনসিং, সব জায়গায় ক্লাস নেওয়ার আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে। আর লার্নিং ইংলিশ এটা দিয়েছেন ছোট, এটা ভুল। দেখুন, আমরা এখন অ্যান্সারে চলে যাই, রাইট? অ্যান্সারে চলে যাই। ইট উড বি বেটার ফর আস টু প্রডিউস হোয়াটএভার দ্য ব্রিটিশ পিপল ডু, আমেরিকান পিপল ডু। ওকে, আমি বাংলাটা মুছে ফেলছি, সাক্ষী আছে মাঝখানে, কিন্তু যে পাংচুয়েশনটি, মাঝখানের পাংচুয়েশনটি কিন্তু কেউ ফলো করেন নাই। এখানে যারা কমা দিয়েছেন তাদের বাক্য 200% ভুল। কমা দিয়ে কখনো দুটো বাক্যকে জয়েন করা যায় না। ওকে, সো আই এম লার্নিং ইংলিশ, then you should put semicolon, right? Semicolon. So here we will have to follow this. This is continuous tense, and E should be capital. E should be capital. Then here semicolon. This is important. Then
সেও তাই করছে। তো এই জাতীয় বাক্যের নিয়ম হলো, স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম হলো এই পুরো বাক্যটা না লেখা, পুরো বাক্যটা না লেখা। অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড যে এক্সপ্রেশনটা যেটা ইংরেজরা ব্যবহার করেন সেটি হলো, আমি কিন্তু আজকের যে টপিক আলোচনার বিষয় সেখানেই কিন্তু এই বিষয়টি আমি আলোকপাত করেছিলাম। সো ডো আই। সো এখানে হয়তো আই নাই, হি অর শি আছে, সো সো একটা দিতেই হবে, এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড। হ্যাঁ, অন্যভাবেও বাক্য লেখা যাবে, আমি সেগুলো দেখাচ্ছি। সো আমি জানি হি এর সাথে এম যায় না, আর যায় না, কি যায়? ইজ যায়, ইজ যায়। তাহলে ইজ দিলাম, সো ইজ হি ও শি, ফুল স্টপ। সো আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন। এখানে কি করতে হবে, এটি শর্ট ফর্মটা দিতে হবে, কারণ এখানে আছে কন্টিনিউয়াস টেন্স। তো এই হি এর জন্য শর্ট ফর্ম কি? ইজ। এবং এখানে একটু বলতে হবে যে এটাকে কি বলে, আগে ভার্ব আসছে, পরে সাবজেক্ট আসছে, এটাকে আমরা বলি ইনভার্সন। ইনভার্সন, ইনভার্সন, উল্টা, উল্টিয়ে যাওয়া, উল্টে যাওয়া। সো আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন। আই এম লার্নিং ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখছি। আই এম লার্নিং ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখছি। দিলাম একটি সেমিকোলন, ইংলিশের ই ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে। ওকে, দেন সো দিলাম, কারণ এখানে কি করছে কাজ, এখানেও কি করছে। যদি কথাটা হাবোধক হয়, অ্যাফার্মেটিভ হয়, তাহলে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট হলো এই সো ব্যবহার করা। আরো অপশন আছে, সেগুলোতে আমি আসছি পরে। হ্যাঁ, তারপর এই টেন্স অনুযায়ী অক্সিটা এখানে দিতে হবে। এই কন্টিনিউয়াস টেন্সের হি এর জন্য অক্সি কি? ইজ। বাকিটুকু দেয়া যাবে না, বাকিটুকু দেয় না ইংরেজরা। সো ইজ, এখন সে ইংরেজি হি বা শি, সো ইজ হি, সো ইজ শি। এখন অনেকে কি করে, ভার্ব আগে আসার কারণে এখানে কোশ্চেন মার্ক দেয়, বাট এটা কখনো সম্ভব না, কোশ্চেন মার্ক এখানে হবে না, এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, এখন আমরা যদি চাই বাক্যটি আমরা এইভাবেও প্রডিউস করতে পারি। কিভাবে প্রডিউস করতে পারি? এটা কয়েকটা উপায় আছে। একটা হলো সেমিকোলনের জায়গায় আমি এন্ড লিখব, সেমিকোলনের জায়গায় এন্ড লিখব। অর্থাৎ I am learning English and so is he, so is she। আমার সাথে বলেন, I'm learning English, I'm learning English and so is he, and so is she, so is he, so is she। তার মানে ডুইং এখানে আসবে না, ডুইংটা এখানে আসবে না, শুধু অক্সি ফর্মটা, অক্সিলারি যে ফর্মটা ভার্বের, এইটুকু এখানে আসবে। ওকে, আরেকটি ব্যবস্থা আছে, আমরা এন্ড না লিখে, এন্ড না লিখে আমরা এখানে ফুল স্টপ দিয়ে লিখতে পারবো, ফুল স্টপ। দেন এখানে এসটা হবে ক্যাপিটাল, রাইট? সো আমার সাথে আবার প্র্যাকটিস করেন। I am learning English, আমার সাথে কোরাস করেন। I am learning English, আমি ইংরেজি শিখছি, ফুল স্টপ দিলাম, থেমে গেলাম। So is he, so is he, সেও তাই করছে। এখানে ডুইং এইটা এখানে ইংরেজরা ব্যবহার করেন না। ওকে, এখন এটা আরো অন্যভাবে অনেকে ব্যবহার করেন, সেটা হলো এইভাবে। অর্থাৎ আমি একটা এক্সপ্রেশন দেখাই, বলাই এরকমও বলা হয়, বলায় বলে, বলা একটি কথা প্রচলিত আছে, আমরা এটাতে হয়তো যাবে না, মিঠু। তাহলে এইভাবে যদি আসে তাহলে ওইটা কি হবে? হিম টু।
এটা কিন্তু লেখা যাবে না, এটা কি স্পোকেনের জিনিস। আমরা এইটার প্রতি খুব প্রচলিত, আমাদের এটা খুব প্রচলিত। মিঠো, মিঠো মানে আগের কথার সাথে সায় দেওয়া। সে বলে আমি আগে ভাগে ঘুমিয়ে যাই, আরেকজন বললো আমিও তাই করি। একজন বললো আগামী সপ্তাহে আমি কক্সবাজার যাব, আরেকজন বললো আমিও যাব। তার মানে এগুলো বলার জন্য আমরা কমনলি বলে ফেলি মিঠো। একজন বললো আমি ইকোনমিক্সে অনার্স করছি, আরেকজন বললো মিঠো। এটা বলার জন্য, এটি লিখা না। ওকে, সো এইটা অনেকের কোয়েরি থাকতে পারে, এটা গেল। আরেকটি আছে, এইভাবে বলা যায় হি ইজ, হি ইজ অলসো, হি ইজ টু, হি ইজ অলসো, হি ইজ টু। তবে আমি একটু ক্লিয়ার করছি, আমাদের দেশে যত কম্পিটিটিভ টেস্ট আছে, ওখানে কিন্তু এটি নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। পরীক্ষার কোশ্চেন হয় এইটা নিয়ে। কাজেই কেন হয়? কারণ যারা পরীক্ষার কোশ্চেন মেকার, তারা কিন্তু একদম মানে স্ট্যান্ডার্ড আপ টু দ্য মার্ক ইংলিশ যেটা, সেটা নিয়ে ওনারা কাজ করেন। আমরা যদি মনে করি যে আমাদের দেশের লোকজন ইংরেজি কম জানে, তাহলে এটা ভুল হবে। Those who are question makers are capable of using native English very well, properly. We'll have to have faith in them. So, এটি খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা আরেকটি সেন্টেন্সে যেতে চাই, আরেকটি সেন্টেন্স নেই। চলুন এই ধরনের সেন্টেন্স আরেকটি বানাচ্ছি। সো আমি আরেকটু মেনশন করতে চাচ্ছি যে জিনিসগুলোতে প্রবলেম আসছে। ইংলিশের অনেকে ছোট দিয়েছেন, ছোট দিলে ভুল। অনেকে আই হ্যাভ লার্নড লিখেছেন, টেন্স ভুল হয়ে গেল। অনেকে কি করেছেন, কমা দিয়েছেন। কমা এই বাক্যে কখনো দেয়া যাবে না, নেভার এভার, নেভার এভার পসিবল, রাইট? দেন যদি আপনি সেমিকোলন দেন, সো এর এসটা হবে স্মল লেটার। যদি আপনি এন্ড দেন, সো এর এসটা হবে স্মল লেটার। আর যদি আপনি ফুল স্টপ দেন, এন্ডের পরিবর্তে ফুল স্টপ দেওয়া যায় বা সেমিকোলন দেওয়া যায়। পার্থক্য এতটুকু, যদি আপনি সেমিকোলন দেন স্মল লেটার হবে পরে, আর যদি এন্ড দেন স্মল লেটার হবে পরে। কিন্তু আপনি যদি এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দেন, পরে ক্যাপিটাল লেটার হবে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এবং শুধু অক্সি ফর্মটা এখানে লিখতে হয়, এটা ইংরেজদের সিস্টেম। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সেমিকোলন স্যার? এই যে সেমিকোলন মানে কমার উপরে একটা ফুটা দিয়ে দেওয়া। আমার সাথে বলেন, কমার বড় ভাই হলো সেমিকোলন। কমার বড় ভাই কি? সেমিকোলন। এন্ড কমা দায়িত্ব বেশি না সেমিকোলনের দায়িত্ব বেশি? বলছি এই জন্যে, বড় ভাইয়ের ঘাড়ে দায়িত্ব বেশি থাকে। তো কমার উপরে যদি আরেকটু বুঝা চাপাইয়া দেন, তার মানে ছোট ভাই হলো কমা, বড় ভাই হলো বুঝা চাপাইয়া দিলেন সেমিকোলন, রাইট? বড় ভাইয়ের বুঝা বেশি, তাই ওর ঘাড়ে একটা কি দিলাম? বুঝা চাপাইয়া দিলাম, রাইট? এই হলো সেমিকোলন নিয়ে কথা। সেমিকোলন আর বিষয়টা হলো সেমিকোলন, হ্যাঁ সবাই নোট নেন। সেমিকোলন দিয়ে দুটো স্বাধীন বাক্য বা বাক্যাংশ যাই বলেন জয়েন করা যায়। কমা দিয়ে তা কখনো সম্ভব না, কখনো সম্ভব নয়। So I think everyone should go for entire subject matters. Like we will have to know capitalization, we will have to know punctuation, we will have to know tense, verb, infinitive. You will have to know participle gerund, right? You will have to know modals, you will have to know causative, you will have to know subjunctive, you will have to know connectives, simple, complex, compound. You will have to know affirmative, negative. You will have to know everything. Nothing can be omitted. That's why learning English language is not a little thing. It's a
it's to some extent difficult one. It's a tough one, tougher one, toughest one. That's why you will have to pay heed to this. Just, I mean, dhorimas nathui pani. I mean, this type of, I mean, what can we say? I mean, if you take it high, if you take it lightly, you cannot progress in this arena. That's why it's very important for us. So আমরা নিয়মটা দেখলাম, সেমিকোলন দিয়ে দুটো স্বাধীন বাক্য জয়েন করা যায়, কমা দিয়ে তা কখনো সম্ভব নয়। এবং আমরা এটাও বলতে পারি সেমিকোলনের কাজটি কিন্তু এন্ড দিয়ে করা যায়, করা যেতে পারে। সো এই জায়গায় আমরা এই বাক্যটি তিন ভাবে প্রডিউস করতে পারি। এবার আমি যাচ্ছি আরেকটি সেন্টেন্সে। প্লিজ সি দ্য নেক্সট ওয়ান। Next sentence is coming within a few seconds, right? So get ready for that one. তার বাবা মা সুইজারল্যান্ডে থাকতো, আমার বাবা মাও। Oh, so I should mention আমার মা বাবাও। তার মা বাবা সুইজারল্যান্ডে থাকতো, আমার মা বাবাও। So please go for the next one, and as quickly as possible you should try and level best to produce the sentence. Then we should go for another. Please try to produce this one. তার মা বাবা সুইজারল্যান্ডে থাকতো, আমার মা বাবাও। Please try to produce this one. I should mention, if you feel you were being capable of, you can understand my class and you enjoy this, you should share, please. I have forgotten because there was disconnection. I mean, there was interruption in terms of electricity. So please don't forget to share. Please share my video. Okay? Please use one click, right? Give one click so that you can make sure that your friends are getting the opportunity to enjoy this one, right? এবং ইসলামে বলা আছে সে প্রকৃত মুমিন যে তার জন্য যেটা ভালো মনে করে অন্যের জন্যেও এই ভালোটা চিন্তা করে। ওকে, আমরা দেখছি উত্তর আসছে। নুরিয়ে আলম বসুনিয়া লিখেছেন, his parents used to live in Switzerland, right? So did his parents. So please check for these. There are some problems. Please check. Please check again. Shobuz Sarkar, his parents lived in Switzerland, and so am I. Please go for the second chance. Try again. Rafi, his parents used to live in Switzerland, and so did he. I don't know whether I'm not capable of making you understand. So আমার কথাটা হয়তো আমি বুঝাতে পারি নাই, যার কারণে এক একজন ইচ্ছে মতো লিখছেন। থাকতো হবে, আপনি লিখেছেন থাকতো। ও, আমার বাংলাটা ভুল হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, তার মানে এইভাবে থাকতো এখন অচল। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস আ লট। থাকতোটা সবাই ঠিক করে নেই।
আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, পলাশ মন্ডল, থ্যাংকস এ লট। নুসরাত জাহান, her mother and father lived in Switzerland, and so was my mother and father. Please try again. You will have to take a second chance. Window bench. দেখুন, আমি হয়তো কেউ কেউ একটু পরে যোগ দিয়েছেন, তাই হয়তো এই বিষয়টি খেয়াল করেননি। হ্যাঁ, when it comes to talk about translation, you will have to strictly follow the sentence pattern. যদি পাংচুয়েশন চেঞ্জ করে ফেলেন তাহলে আপনার মার্ক কাটা যাবে। এছাড়া আপনাদের অনেকেরই বাক্য হয়েছে বাট ট্রান্সলেশনটা হয়নি। হ্যাঁ, আচ্ছা, নুরে আলম অনেকটা স্পেশাল কিছু করেছেন। হিজ প্যারেন্টস লিভড ইন সুইজারল্যান্ড, সো ডিড মাইন। ওকে, সায়েম লিখেছেন ফ্যামিলি। না, দেখুন, বাবা আবার ফ্যামিলি হইল কেমনে? ফ্যামিলি তো এর বাইরেও আরো কিছু বোঝাতে পারে। হ্যাঁ, দেখুন সায়েম, আপনারটি আসলে এটি হচ্ছে না। শাওন খান, হ্যাঁ, আপনিও নিশ্চয়ই সেমিকোলন দিয়েছেন। হ্যাঁ, তবে আপনি পি কেন বড় দিয়েছেন এটি কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে। পি বড় দিলে এটা ভুল হবে বাক্য। হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলতে পারেন এইটা আবার ভুল খুঁজেন। না না, আপনি যখন একটি রাইটিংয়ের কথা বলবেন তখন অবভিয়াসলি আপনাকে সব কিছু ভেবে চিনতে লিখতে হবে। দেখুন, যারা লিখেছেন ঠো তাদের কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। এটা ইনফর্মাল এইভাবে লেখা যায়। ইনফর্মালি এইভাবে লেখা যায়, কিন্তু রাইটিংটা ফর্মাল, রাইট? দেন সম্প্রীতি হাসান, হিজ প্যারেন্টস লিভড ইন সুইজারল্যান্ড, সো ইজ, সরি, ইজ কেমনে দিলেন আপনি? ইজ তো আসে না। অ্যাট সুইজারল্যান্ড যিনি লিখেছেন এটা কিন্তু অনেকটাই বড় রকমের ভুল, রাইট? এটি ঠিক করেন। ওয়ার লিভ যিনি লিখেছেন এটি কিন্তু খুবই মানে জটিল পর্যায়ে আছে ভুলটা। ওয়ার লিভ লিখেছেন। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, উই উইল লার্ন থ্রু মিস্টেক্স। হ্যাঁ, আওয়ার অলসো, সরি, এমনটি আসলে হয় না। সালে উদ্দিন, মাই ফ্রেন্ডস রিসাইডিং, সরি, আপনারটা হয়নি, একদমই হয়নি। ওই পাশ কোনো পাশেই হয়নি। যিনি লিখেছেন হেড, রাকিব হোসেন লিখেছেন হেড দ্বিতীয় পার্টে, সরি, এটা তো আসলে হয় না, এটি কখনো সম্ভব না। মোয়াজেম লিখেছেন, সরি, হয়নি মোয়াজেম। তৌহিদুল ইসলাম লিখেছেন বিলংড, না, এমনটি আসলে তৌহিদ এমনটি ম্যাচ করে না। তো এটি ক্লিয়ার না ব্যাপারটা। বিলংড ইন এটা হয় না। সো ডিড, এটা এইটুকু ঠিক আছে, কিন্তু আই লিখেছেন এটা হয় না। স্টেইড, স্টেইড সুইজারল্যান্ড এমনটি হবে না। এটি বলা যেতে পারে কিন্তু লেখা যাবে না। লিখতে হবে কি? লিখতে হবে যে স্টেইড প্রিপোজিশন দিতে হবে, না দিলে ভুল হবে। সো ডিড হি, হি দ্বারা কাকে মিন করছেন এটা হচ্ছে না। আব্দুস সালাম ইউজ টু লিভ, সো ডিড মাইন। হ্যাঁ, আব্দুস সালামেরটা একটা স্পেশাল ফর্মে আছে, এটা বলা যায়। আচ্ছা, কেউ ইউজ টু দিয়েছেন, কেউ উড দিয়েছেন, কেউ লিভ দিয়েছেন, সবই কারেক্ট হবে, নো প্রবলেম, কিন্তু শুধু বাকি অংশটা ঠিক রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি এখন মোটামুটি এটি ক্লিয়ার। তো যারা অলসো লিখেছেন, ঠো লিখেছেন, আমি বলেছি এটি একটা সেন্টেন্স হয়, কিন্তু
আমাদের যে সেন্টেন্সটি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন হয় সেটিই কিন্তু আমি হাইলাইট করেছিলাম। হ্যাঁ, কারণ আমরা পড়াশোনা করি কেন? হইতে পারে আমার কোনো পরীক্ষা আছে, আমার ইন্টারভিউ দিতে হবে চাকরির, অথবা ভার্সিটি ভর্তির, অথবা এমবিএ ভর্তির, অথবা বিসিএস এর, কোনো না কোনো একটা পারপাজে আমরা ইংরেজি ট্রাই করি। হ্যাঁ, আপনি যদি স্পোকেন পারপাজে ব্যবহার করতে চান এখানে অনেক কিছু আছে, সবই কারেক্ট। কিন্তু when it comes to talk about writing, particularly, especially the standard one, you will have to follow the standard sentence. So I should go for the sentence, I should go for the correct one. Thanks a lot for practicing for a longer period. Okay, thanks a lot for practicing. থাকতো মানে এখানে যারা লিখেছেন বাস করতো, এটাই তো ঠিক। হ্যাঁ, আর যদি অন্য কিছু লিখতে চান তাও সম্ভব। তাহলে আমি লিখছি হিজ অবলিক হার প্যারেন্টস। অবভিয়াসলি পি বড় দেয়া যাবে না, ছোট দিতে হবে। যারা ফাদার এন্ড মাদার লিখেছেন নো প্রবলেম, প্যারেন্টস লিখলে আর কি স্মার্ট হলো। হ্যাঁ, ছিলেন মানে থাকতো, এটা অনেক ইংরেজি হতে পারে। ওকে, লিভড এইটা হতে পারে। আর কেউ লিখেছেন উড লিভ, আমি লিখছি পরে মন্তব্য দেব। তারপর কেউ লিখেছেন ইউজ টু লিভ। তবে এই জায়গায় স্টার মার্ক দিতে হবে এইটাতে। এখন আপনাদেরকে আমি কিন্তু বলবো না যে আপনাদেরটা এরকম কিভাবে জানলেন বা এরকম ইংরেজি হয় না। আপনি একটু বলুন তো যে কলেজ জীবনে আমি চিটাগং থাকতাম, সেটার ইংরেজি কি আপনি বলবেন? আই ইউজ টু লিভ, আই ইউজ টু লিভ লিখবেন? আপনি একটু ব্যবহারটা দেখেন, মানে আপনি কি করেন, নর্মাল একটু ন্যাচারালি দেখেন। আমরা গ্রামার পড়েছি, হ্যাঁ, অতীতের অভ্যাস। আসলে কোনো জায়গায় বাস করা এটাকে আমরা অভ্যাস বলি না, বাস করাকে আমরা অভ্যাস বলি না। ওনার অভ্যাস ছিল ঢাকায় থাকতো, এটা না, কোনো অ্যাক্টিভিটিতে মানুষ অভ্যস্ত হয়, রাইট? কাজেই এই যে উড লিভ কিংবা ইউজ টু লিভ, এটা কিন্তু বিলো দ্য স্ট্যান্ডার্ড, এটা কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক না। কারণ আমরা শুধু একটা জিনিস চিন্তা করি, ওই থাকতো যাইতো, এরকম হইলেই কি হবে, ইউজ টু হবে, উড হবে। আসলে ব্যাপারটা তা না। আমি আপনাকে একটা কথা শেয়ার করতে চাই। আমি দেখেছি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের আমেরিকান বা ব্রিটিশদের যে কারিকুলাম আছে, ওখানে পড়াশোনা করে আমি উড বা ইউজ টু পাইনি, উড বা ইউজ টু পাইনি। হ্যাঁ, আইএলসে আছে, কেমব্রিজে আছে, এটা পাওয়া যায়নি কেন? কারণ এটার ব্যবহার এতটা না যতটা আমরা বাংলাদেশে করে থাকি। আসলে এটার স্মার্ট ইংলিশ হলো লিভড। তাহলে হিজ প্যারেন্টস লিভড অথবা হার প্যারেন্টস লিভড। এটার আরেকটা ইংরেজি হতে পারে থাকতো মানে ওয়ার। থাকতো মানে কি? ওয়ার। থাকতো মানে ছিল। থাকতো মানে কি? ছিল। তার মানে তার মা বাবা সুইজারল্যান্ডে ছিল, আমার বাবা মাও ছিল, মানে কি ওই জায়গায় থাকতো। যাই হোক, এটি নানাভাবে ট্রাই করা যেতে পারে। তবে উড লিভ আর ইউজ টু লিভের চেয়ে এখানে ওয়ার মানাবে সুন্দর। তবে বেস্ট ফিট হলো লিভড। সুইজারল্যান্ডে, ইন অবভিয়াসলি এসটা বড় হবে, সুইজারল্যান্ড। এরপরে দেখুন এখানে কিন্তু সেমিকোলন আছে, অবভিয়াসলি আপনি সেমিকোলন দেবেন। যদি কেউ এন্ড লেখেন তাহলে এই বাক্যটির অনুবাদ হচ্ছে না। হ্যাঁ, ওটি একটি কারেক্ট বাক্য হচ্ছে, বাট এটি তো হচ্ছে না। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য এক্সাম, আপনি যদি এখানে এন্ড লেখা এই বাক্য পরীক্ষায় দিয়ে আসেন, অবশ্যই আপনাকে মার্ক দেওয়া হবে না, কারণ ট্রান্সলেশন কেবল হুবহু হলেই মার্ক দেওয়া হয়। এমনি রাইটিং কিছু ভুল হলেও সেখানে মার্ক দেওয়া হবে। ওকে, তারপর আমরা যাচ্ছি আমার বাবা মাও। তার মানে কি? সো যেহেতু আমরা সেমিকোলন দিয়েছি, এসটা হবে ছোট। সো যদি আমরা এখানে লিভড ধরি তাহলে ডিড, মাইন।
আচ্ছা, কেউ লিখেছেন মাইনের পরিবর্তে মাই ওয়ান, মাই ওয়ান্স। ওকে, স্মার্ট ওয়ান। মাইন দিলে এটা যেমন হবে মাই ওয়ান্স, মাইন মানে মাই ওয়ান্স, ওয়ান্স মানে প্যারেন্টস। তাহলে চমৎকার হলো, সো ডিড মাইন। মাইন মানে মাই প্যারেন্টস, আর মাই ওয়ান্স মানে মাই প্যারেন্টস। তাহলে দুইটাই স্মার্ট। মাই ওয়ান্স যিনি লিখবেন এটাও স্মার্ট, মাইন এটাও স্মার্ট। বিশেষ করে আমাদের দেশে মাই ওয়ান্স এটি লিখে এই ধরনের লেখক কম, মানে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কথা বলছি আমি, কারণ যারা প্রফেসর বা ওনাদের কথা তো আমি বলতে পারবো না, কারণ ওনারা তো অনেক উপরের লেভেলের। সো ডিড মাইন এইভাবে বলা যায়, সো ডিড মাই ওয়ান্স। আবার এটাও বলা যায় সো ওয়ার মাইন, যদি আমি এইটা ধরি। আর ইউজ টু লিভ বা উড লিভ, এটা আমি যেটা দেখেছি আমার পড়াশোনায়, এইসব বাক্যে ইউজ টু উড আসে না। আপনি একটা অ্যাক্টিভিটিতে অভ্যস্ত ছিলেন সেটা বলার জন্য ইউজ টু উড ব্যবহার। যেমন আমি কলেজ জীবনে নিয়মিত নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। এটা আমরা বুঝি যে ওইটা কি, ওইটা একটা অ্যাক্টিভিটি। ওই অ্যাক্টিভিটির কথা বলতে ইউজ টু বা উড এটা বেস্ট ফিট, সুন্দর মানায়। ওকে, সো আমরা আরো দুই একটা সেন্টেন্সে যেতে চাই। আশা করি আরো সেন্টেন্স দুই একটা করতে করতে আমাদের সব কিছু ওকে হয়ে যাবে। যেমন সেমিকোলনের ব্যাপারটি একটু ঝামেলা, এন্ডের ব্যাপারটি একটু ঝামেলা, ফুল স্টপ দিয়েও এই বাক্য প্রডিউস করা যাবে, নো প্রবলেম। ওকে, এবার আমরা লিখি তপন পরীক্ষায়, পরীক্ষা বানান এখন দীর্ঘ ইকারের পরিবর্তে হ্রস্ব ইকার হয়ে গেছে, পরীক্ষায় ভালো করেছে। এখন বললাম আমিও। প্লিজ গো ফর দিস সেন্টেন্স for a while. We should practice for this. Just after then we will be talking about the solution. Please go for the sentence. Try to produce the sentence because our time is limited. মোয়াজেম লিখেছেন, মোয়াজেম একটু তো আগেরটা তো আমরা আলোচনা করে ফেলছি, সেটার তো কমেন্টও চলে গিয়েছে। এবার আমরা আসি এই সেন্টেন্সটিতে, রাইট? এই সেন্টেন্সটিতে আমরা আসি। and we will try our level best to come to an end within a shortest possible time. So keep practicing and try to be with us. So please go for the last. হিবা সুলতানা বলেছেন আইএলসের ক্লাস নেন আপনি? হ্যাঁ হিবা সুলতানা, আমি তো আইএলসের ক্লাস এই মুহূর্তে তো আমাদের এক একটা সেকশন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, স্লট দেওয়া হয়েছে। আসলে আমরা অনেকে আইএলস নিই, যেমন আমি আইএলস নিই 2005 থেকে। হ্যাঁ, 2005 থেকে আমার আইএলস পড়ানোর এক্সপিরিয়েন্স। তবে আমার স্পেশালাইজেশন হলো আমি সবচেয়ে বেশি ক্লাস নিয়েছি আইএলস ডিপার্টমেন্টে, কারণ এই ডিপার্টমেন্টের আমি হেড, এই ডিপার্টমেন্টের আমি মাস্টার ট্রেনার। হ্যাঁ দেখুন, আর আইএলসে ওই 2005 থেকেই নিচ্ছি, তবে বেশি ক্লাস নেই রাইটিং ডিপার্টমেন্টের রাইটিং নিয়ে। আইএলস পুরাটাই আমরা সব টিচারই পুরো 4টা মডিউলই নিয়ে থাকি। হ্যাঁ, তবে অনলাইনে আমি নিচ্ছি না, কারণ মনে করেন সবাই এটি নিলে তখন একটু গুছানো হয়, যে একটু ফিক্স থাকলে যে অমুক এটা নেবে অমুক এটা নেবে, রাইট? তাতে সুবিধা। তবে যারা নিচ্ছে তারা সবাই কিন্তু আমাদের একদম একদম টপ লেভেলের, যারা নিচ্ছেন সব টিচার টপ লেভেলের। সো দেখুন, আপনি যদি চান, যেমন এখন আমাদের চলছে নাসিফ স্যারের ক্লাস এবং চলছে বাপ্পি স্যারের, এই দুটো আইএলসের ফ্যাকাল্টি ওনারা নিচ্ছেন, আপনি ওখানে জয়েন দেবেন, রাইট?
ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার, সেই অ্যান্সারে একটু যাচ্ছি। বসুনিয়া লিখেছেন তপন ডিড ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, সো ডিড আই। আমি একটু তপন আরেকটু বেটার কিছু আমি চাচ্ছিলাম। আপনি একটু চিন্তা করেন এটাকে ইমপ্রুভ কিভাবে করা যায়, রাইট? মোহাম্মদ আবির লিখেছেন তপন হ্যাজ ডান ওয়েল ইন দি এক্সামিনেশন, সো ডু আই। হ্যাঁ, তপন একদম ঠিক লিখেছেন। তপনের বাক্যটা, সরি, দ্বিতীয় পার্ট তো তপন হেরে গেছেন। তপন আপনি, সরি, আমি নিজেও তো খেয়াল করিনি। হ্যাঁ, ওই আমি প্রথম অংশ দেখে মহা খুশি হয়ে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয় পার্টে আর খেয়াল করতে পারি নাই। আসলে হয়নি, একুল রক্ষা হয়েছে, অকুল রক্ষা হয়নি, রাইট? তপন হ্যাজ ডান ওয়েল ইন এক্সামিনেশন, এইটা আসলে হবে না। অভিক নিশ্চয়ই, আশরাফুল আলম অভিক, এটি হবে না, কারণ এখানে আর্টিকেল ছাড়া বাক্য হবে না। আপনারটা হয়নি। দ্বিতীয় পার্টে আরও প্রবলেম। ফার্স্ট পার্ট প্রবলেমেটিক, সেকেন্ড পার্ট মোর প্রবলেমেটিক। ওকে, মহিউদ্দিন সুজন তপন ডিড ওয়েল, সরি, আপনার সেন্টেন্সটি টেন্স চেঞ্জ করে ফেলেছে। আমি বলেই দিয়েছি, সবাই বুঝতে পারছেন, টেন্স চেঞ্জ করে ফেলেছে মানে মাই সেন্টেন্স ইজ ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট বাট ইউ হ্যাভ প্রডিউস দ্য ফার্স্ট, সো দিস ক্যানট বি পসিবল। আরেকজন লিখেছেন তপন মেক, এটা তো একদমই হয় না। এটা আপনার এখানে কয়েকটা জায়গায় প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, আমি আসলে ফ্রেন্ডলি এইভাবে বলি, কিছু মাইন্ড করবেন না। আপনারটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 2 3 4 5 6টি জায়গায় প্রবলেম আছে। যে সেন্টেন্সটি দেখতে পাচ্ছি তপন মেক, তপন তো মেক, ভুল হইলেও তো মেক লেখা যায় না, লিখতে হয় মেক্স। হ্যাঁ, কিন্তু এটি তো টেন্স যাচ্ছে না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে, এটি হয় না। আর আইকে কখনো ছোট করতে পারবেন না, আই হবে মাথা উঁচু করে থাকবে, ক্যাপিটাল লেটার। আই অলসো, এমনটি আসলে হয় না। রীতা সিনহা, আপনিও পাস্ট টেন্স লিখেছেন, এটি হচ্ছে না, টেন্স বদলে গেছে। অসমাপ্ত আত্মজীবনী রাব্বি, আপনিও তাই করেছেন। দেখা যাচ্ছে সবই একই রকম, সরি, এগুলো আসলে হয়নি। যারা ডু লিখেছেন, এটা তো জঘন্য ভুল। তপন আবার ডু হয় কেমনে? ভুল হলে ডাজ হবে, হ্যাঁ, বাক্য হবে না, বাট ডাজ হবে। হ্যাঁ, ইন এক্সাম যারা লিখেছেন তাদেরটা ভুল, সো ডো এটা আসলে ভুল, সরি। যিনি মেকড লিখেছেন, এটা কিন্তু আপনার জন্য একটা সতর্কবাণী। মেকড কোনোদিন হয় না, মেড। হ্যাঁ, ইন এক্সাম হয় না, এখানে আর্টিকেল লাগবে। সো হ্যাভ, এটা আসলে হয় না। সবুজ সরকার, দেখুন রীতা সিনহা, আপনি পাস্ট টেন্স লিখেছেন, এটা হবে না। তমাল লিখেছেন তপন হ্যাজ কাট আ গুড ফিগার ইন দি এক্সামিনেশন, হ্যাঁ, আপনারটা দেখা যাচ্ছে ঠিক হয়েছে। যারা পাস্ট লিখেছেন তাদেরটা হয়নি। ডিড লিখেছেন, ডো লিখেছেন, ডাজ লিখেছেন, কোনোভাবেই হয় না। তপন, হ্যাঁ, না, হয়নি আপনারটাও। মোয়াজ্জেম, আপনি দ্বিতীয় টার্ম, আপনারটাও হয়নি। আপনি এক্সাম লিখেছেন, এটি হবে না, রাইটিংয়ে এক্সাম লেখা যায় না, এক্সামিনেশন লিখতে হয়। অ্যাট এক্সাম যিনি লিখেছেন তারটা ভুল। রাকিব হুসাইন, হ্যাঁ, রাকিব হুসাইন একটু ব্যতিক্রম লিখেছেন এবং তারটা হয়েছে। দেখুন তৌহিদুল ইসলাম, না, যারা তপনেরটি ছোট দিয়েছেন তাদেরটা জঘন্য ভুল হয়েছে। মিশর আহমেদ, আপনারটা পাস্ট টেন্স দিয়েছেন, হয়নি। নুরুল ইসলাম, আপনারটা মনে হয় অনেকটা লাইনে আছে। সালে আহমেদ ডিড দিয়েছেন, এটা হয়নি। মিতা খন্দকার ডিড দিয়েছেন, এটা হয়নি। হ্যাঁ, মেহেদি হাসান শুভ গুড লিখেছেন, সেন্টেন্সটি লিখলে খুশি হতাম। রাসেল তপন হ্যাভ লিখেছেন। রাসেল, আপনার কিন্তু বুঝতেই পারছেন, মোহাম্মদ রাসেল হুসেন তপন ওয়াজ লিখেছেন, সরি, এইগুলো কিন্তু খুব জটিল রকমের ভুল। আবুল কালাম আজাদ তপন ডিড লিখেছেন, এটি হয় না। হ্যাঁ, এটি হবে না। হ্যাঁ, কারণ এইটা বাক্য চাচ্ছে যে এটা পাস্ট টেন্স লেখা যাবে না, বিকজ দেয়ার ইজ নো এক্সপ্রেশন লাইক পাস্ট, দিস ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ওকে,
ইন এক্সাম যারা লিখেছেন তাদেরটা ভুল, কারণ আর্টিকেল ছাড়া এক্সাম লেখা যায় না, আবার এক্সাম লেখা যায় না, এক্সামিনেশন লিখতে হয়। আই এম সরি টু সে দ্যাট। আমি যদি আইএলস ক্লাস করতে চাই তাহলে কিভাবে করব, অ্যামাউন্টটা জানতে চাই। অ্যামাউন্ট আইএলসের হলো 4000। আপনি আমাদের একটা পেজ আছে অনলাইন আইএলস কোর্স, ওটাতে ক্লিক করবেন, ওখানে সব তথ্যাদি আপনি পেয়ে যাবেন। যদি আপনার আরও হেল্প দরকার পড়ে তাহলে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমার নাম্বারটা নোট ডাউন করে ফেলেন। যারা তপন হ্যাভ লিখেছেন তাদেরটা কিন্তু জটিল অবস্থায় আছে, তপন হ্যাভ হয় না। আচ্ছা, আমার নাম্বারটা একটু লিখে ফেলেন, 01613432032। আমার ফেসবুক আইডি হলো হাসান হাফিজুর রহমান, জেড দিয়ে হাফিজুর রহমান। আপনার ইংরেজি শেখা নিয়ে যে কোনো কোয়েরি আপনি এই ফেসবুক আইডিতে আপনি করতে পারবেন। আমি ইনশাল্লাহ সচেষ্ট থাকিব আপনাকে উত্তর দিতে। যারা তপন ওয়াজ লিখেছেন, হ্যাভ লিখেছেন, তারা কিন্তু অনেকটাই সেফ জোনে নাই। স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড মেক মানি অনলাইন উইথ এ ইনস্টলমেন্ট অফ অ্যাপ। তো দেখুন প্লিজ, এই যে আপনারা কেউ এই ধরনের কোনো ইয়েতে যাবেন না। যদি এরকম বলা থাকে যে এত টাকা ইনকাম করেন, আমি বলবো একটু সচেতন হয়ে। ওকে, আমরা আসলে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম পুর কানেকশনের কারণে। আমরা একটু শেষ করি, আর কন্টিনিউ না করে একটু শেষ করতে চাই। সো যারা এখনো কানেক্টেড আছেন, ওয়েলকাম টু ইউ, ওয়েলকাম ইউ অল এগেইন, ওয়ান্স এগেইন। প্লিজ, আমি একটু আপনাদেরকে যে কথাটা বলতে চাই, হ্যাঁ দেখুন, একটু বিদায়ী কথাটা বলে নেই। সেটি হলো, যারা আপনারা প্লিজ একটু খেয়াল করেন, যারা ব্যাংক জব বা বিসিএস এর জন্যে ট্রাই করছেন, 6 মাস হয়ে গেছে, 1 বছর হয়ে গেছে, তারা প্লিজ আমাকে একটু, ওই যে দিয়েছিলাম হাসান হাফিজুর রহমান জেড দিয়ে, এই আইডিতে আমাকে নক করবেন, অথবা এই নাম্বার নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে, এটাতে আমাকে একটু নক করবেন প্লিজ। আরেকটি কথা আমি শেয়ার করতে চাই, এই কথাটা শুনে তারপর যাবেন, এই কথাটা শুনে তারপর যাবেন। ওকে, সেটি হলো যে যারা ব্যাংক জব বা বিসিএস এর প্রিলি কিংবা লিখিতের জন্য পড়াশোনা করছেন, তারা প্লিজ 01613432032 এইটাতে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবেন, কারণ আপনি হয়তো অনেক দিন সময় দিচ্ছেন কিন্তু এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না। আচ্ছা, আমার মনে হয় বাক্যটা তো আমার মনে হয় একটু ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে, সেটা কমপ্লিট করে দেই। আপনারা সবাই একটু এটা দেখে যাবেন কেমন বাক্যটি। তাই আমি বলতে চাই, যারা ব্যাংক জবের জন্য অনেকদিন ট্রাই করছেন, বিসিএস এর জন্য অনেকদিন ট্রাই করছেন, কিন্তু আপনার কোনো একটা কারণে হয়তো বা দেরি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব, আই শুড কর্ডিয়ালি রিকোয়েস্ট ইউ অল টু টক টু মি, কারণ আপনাকে আমি সর্বোচ্চ হেল্পটা করতে পারবো। সো আপনি হয়তো ভাবছেন যে আচ্ছা করতে থাকি, আসলে আপনার ফাইটটা কার সাথে? ধরেন একটা ব্যাংকে 500 নিয়োগ দেবে, তাহলে আপনার এরকম কিন্তু আপনার সাথে আছেন যিনি হয়তো আপনাকে যে লেভেলের ইংরেজি পরীক্ষায় আসে এটা হয়তো আপনাকে পড়াইতেও পারবেন। আই ডু বিলিভ আপনাদের মধ্যেও এখানে আছেন যারা হয়তো এই যে ক্লাসটুকু নিলাম এটুকু নিতে পারবেন। আই ডু বিলিভ, আই স্ট্রংলি বিলিভ সো। কিন্তু কথা হলো, আপনি কি সেই কনফিডেন্ট ইনাফ যারা, তাদের মধ্যে কি আপনি আছেন? আপনি আপনাকে নিয়ে ভাববেন, তাহলে আপনার জন্য সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। সো তাই আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, আপনি একটা প্ল্যান নেন যে 6 মাসের মধ্যে যে ব্যাংকের নিয়োগটা হবে সেখানে আমি চাকরি চাই। বিসিএস এর কথা এটা বলা যাবে না, কারণ ইট উইল টেক টাইম, কারণ এখানে অনেক লং প্রসেস। কিন্তু ব্যাংক জব সাধারণত পরীক্ষা হলে অল্প দিনের মধ্যে নিয়োগ দিয়ে দেয়। সো এই ব্যাপারে আপনি একটু কনফিডেন্ট যদি হতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে সাথে নিতে পারেন। আমি আপনার দায়িত্বটা নেব যে ইংলিশের ফাউন্ডেশনটা যথেষ্ট শক্তিশালী করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটি কিন্তু আপনাকে আমি সাপোর্ট দিতে পারবো। আর আমি বলতে চাই যে এখানে যে সার্ভিসগুলো আপনি পাবেন, যারা আমার ইতিমধ্যে ক্লাস শুরু করেছে তারা জানেন
এখানে একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ থাকবে, এই গ্রুপে সার্বক্ষণিক আপনার তত্ত্বাবধান আমি করব। কেমন? এছাড়া আপনি সাইফুড স্টাডি ক্লাবে নিয়মিত থাকবেন, ওখানে আমি টেক কেয়ার করি, নার্চার করি, সেখানে আমি অনেক কাজ দিই। সেটা আমি বলি যে আপনার স্টাডি ক্লাবও করতে হবে, মেসেঞ্জার গ্রুপেও অ্যাড থাকতে হবে। তবে মেসেঞ্জার গ্রুপটা হলো একটা ব্যাচের জন্য আলাদা, এখানে কমন না, এটা নির্দিষ্ট ব্যাচের জন্য আলাদা। এই সার্ভিসটা আমি দিয়ে থাকি। এছাড়া ধরুন আমি যেহেতু টিচারদের ট্রেনার, মাস্টার ট্রেনার, সো আপনি তো বেস্টটা পাবেন, এ ব্যাপারে আপনার সন্দেহ নেই। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন আমি অফলাইন কোর্স করব, কিন্তু অফলাইনে তো আমাকে পাবেন না, আমাকে কেউ কেউ হয়তো পাইতে পারেন। কিন্তু এখন যে আজ আমি দেখেছি 482 এই লাইভে জয়েন করেছেন। কেমন? অনেকে আমাকে ফোন করে বলে, স্যার আপনার ব্যাপক দেখছি ভিউয়ারের সংখ্যা। একদিন গতটাই তো একটু সমস্যা হয়েছিল নেটওয়ার্কে, গতটার আগেরটাই কি হয়েছিল আপনার, সেখানে 43,000 ছাড়িয়ে গিয়েছে, হয়তো 44 হয়ে গেছে সেইখানে ভিউয়ারের সংখ্যা। সো আমি যেটা বলতে চাই, এটা আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স, কারণ আমি অনেক সময় দিয়েছি এই লাইনে, আমি টিচারদের সাথে অনেক সময় দিয়েছি, অনেক যারা বড় এই লাইনে তাদের সাথে আমি সময় দিয়েছি। আমি যারা টিচার তাদের ক্লাস করেছি, যারা আমার বানানো টিচার তাদের ক্লাস করেছি, যারা আমার টিচার বা আমার আগে ছিলেন তাদের ক্লাস করেছি। আমি জানি যে এই প্রতিষ্ঠান কি চায়। সো I know very well in terms of this I am confident enough যে ইংরেজি শেখাতে হলে কি করতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। সো আপনি যদি চান যে না আপনার এটা প্রবলেম, মানে আপনার দরকার সুন্দর লেখা কিভাবে লিখতে হয় এটি দরকার, সেক্ষেত্রে আপনি মিস করবেন না। কারণ অফলাইনে আপনি হয়তো ক্লাস করতে পারবেন, কিন্তু আপনি তো চিটাগং থেকে পারবেন না, আপনি তো সিলেট থেকে পারবেন না, আপনি তো রাজশাহী থেকে পারবেন না, খুলনা থেকে পারবেন না। যারা ঢাকা শহরে আছেন তারা হয়তো বা হ্যাঁ তারাও পারবে, ঢাকা শহরে ভাড়া নিবে বাসা, তারপরে এখানে থাকবে। কিন্তু আপনি যে সুযোগটি পাচ্ছেন, আর এখানে কিন্তু কোর্সের পেমেন্টটি নামমাত্র, আমরা চাচ্ছি শুধু আমাদের সার্ভিসটা আপনাকে দেখাতে। ভবিষ্যতে আপনার থেকে হয়তো আমরা প্রফিট পাবো, রাইট? কিন্তু এখন যেটা এটি জাস্ট আমরা যে আছি, এই কাজটি যে আমরা করছি এটি জাস্ট অব্যাহত রাখছি, কারণ নইলে তো দেখা যাবে যে আমরা বন্ধ হয়ে গেছি, তাই না? সো দেখুন, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবাই কিন্তু জুম ক্লাস করছেন, জুম ক্লাস নিচ্ছেন। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, জুম ক্লাস, গুগল মিট বা যত সিস্টেম আছে এই প্রযুক্তি দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, এবং এই প্রযুক্তি আমাদের বানানো না, এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড, খুবই ফ্রুটফুল, খুবই ইফেক্টিভ। সো আপনি মিস করবেন না, আপনি এই সুযোগটা এখনই নেন। শনিবারে আমার ব্যাচ শুরু হচ্ছে, বুধবারে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গতকাল আমি একটু ফিজিক্যালি আমার একটু খারাপ লাগছিল, তাই আমি ওই ক্লাসটি ক্যান্সেল করেছি। তো শনিবার থেকে নতুন ব্যাচ আমার শুরু হচ্ছে। সো আপনি যদি চান শর্ত সাপেক্ষে ওখানে ফাঁকা থাকলে ওইটাই আপনি যাইতে পারবেন, অথবা এক সপ্তাহ পরেই হয়তো আরেকটি ব্যাচ আসবে, রাইট? সো যদি আপনি চান যে আমার ভার্সিটি এডমিশনে ভালো করা দরকার, আমার ব্যাংক জবে ভালো করা দরকার, বিসিএসে ভালো করা দরকার, কিংবা MBA ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করা দরকার, কিংবা আমার এগুলো কিছুই দরকার না, আমার আইএলটিএস করা দরকার, রাইট? সেক্ষেত্রে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। সো ওয়ান্স এগেন I'd like to thank you all. Thanks a lot for being with me, for having patience, and please contact me. Once again I should mention 01613432032। আমার ফেসবুক আইডি হলো হাসান হাফিজুর রহমান জেড দিয়ে, রাইট? রাইটিং এর একটা লোগো দেখবেন সেখানে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, আজ এখানেই।